And warm welcome to you all in yet another episode of the Glam Show. This is your program host Rojika Pokharel. On the verge of inviting different guests from different fraternity on this very episode we have Miss Glam World 2024. She is none other than Pratikshya Dangol. Let's welcome her on the show. Hi Pratikshya. Hello. How are you doing? Yeah, I'm doing great. How are you? I'm doing great too. So good to have you on the show. Yeah, thank First you of for all, having me. huge congratulations for grabbing this title of Miss Glam World 2024. How does it feel? It feels phenomenal. It feels really good. So भर्खर यो धेरै भएकै छैन यहाँले यो टाइटल लिनु भएको हैन सो के क्वालिटिजहरु चाहिने रहेछ मिस ग्ल्याम वर्ल्ड को टाइटल होल्ड गर्नलाई अफ कोर्स अब दिस इज अल्सो इन्टरनेशनल टाइटल राइट यु आर गोइङ टु रिप्रेजेन्ट नेपाल इन एन इन्टरनेशनल अरेना भेरी सुन के प्रिपरेसन गर्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ बिकज इट्स भेरी अर्ली टु आस्क के प्रिपरेसन भयो भनेर सो के कस्तो माइन्ड मेकअपहरु के गर्नु भएको छ यसलाई लिएर अलराइट क्वालिटिजको हिसाबले भन्नु पर्दा अर सम यु नो अब के गर्दाखेरि चाहिँ वी नीड सर्टेन क्राइटेरियाज भन्दाखेरि पनि अहिले यसो हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मिस ग्ल्याम वर्ल्डले चाहिँ यो इयरदेखि एज क्राइटेरियालाई चाहिँ बढाएको छ कि सो एज क्राइटेरिया हाम्रो 32 एजसम्मकोले पार्टिसिपेट गर्न पाउनुहुन्छ हैन सो आई फेल्ट लाइक ओ माई गॉड आई एम सो यङ फर दिस हैन सो आई विल बी कम्पिटिङ विथ दोज गर्ल्स हु आर अलरेडी लाइक मोर देन 8 or 9 or 10 years elder than me सो त्यो पनि सोच आएको थियो बट more than that, I think being confident on yourself and being ready to set on the floor, I think that is the quality that a pageant girl needs. And they confident and they preparation मैले आफूमा देखेँ र अझ पनि प्रिपरेसन गर्ने टाइम I do have भन्ने खालको फिलिङ भएर पनि I just grab this opportunity so soon. So when is the finale? The finale is on June 9th. So June I'll 9th, be okay. Departing on June 3rd. So where will it be happening? So it's happening on Kerala, Kochi. Yeah, it's in South Indian part. Very new and exciting as well for me to travel to some places where I have not been yet. So what is Miss Glam World about? So Miss Glam World is about a pageant which focuses on empowering women, most probably focusing on fashion, focusing on modeling as well. And it also focuses on some girls who are feeling backward हैन so उहाँहरुलाई कसरी you know from each and every country they are trying to bring a representation who can you know stand up for themselves, stand up for the country, stand up for the girls. And yeah, it talks about inclusiveness, it talks about societal norms and values, it talks about each and everything happening all across the globe. So I think mainly it's about women empowerment, touching the glamour as well. We cannot deny the exactly. part that the title holds Miss Glam. Definitely. So Pratikshya, this is not the first time that you won some beauty pageant or you're holding some title, right? So your journey started back in like Miss Teen Plus 2 जित्नु भयो यहाँले त्यसपछि also you were into another pageant and Miss Teen Universe as well. So your first मा pageant journey नै यहाँको कसरी स्टार्ट भयो र pageantry यहाँको लाइफमा चाहिँ कसरी इन्ट्रोड्युस हुन पुग्यो सो मेरो स्कुल ब्याक वेन आई वाज इन ग्रेड 9 हैन त्यतिखेर नै हाम्रो स्कुलले एउटा सानो फ्यासन सो जस्तो इस्टाब्लिस गरेको थियो सो त्यता चाहिँ अब हरेक पेजेन्टले के कस्तो रोलहरू हुन्छ नि एउटा प्रोसेस जुन लाग्छ नि त्यो सबै भएको थियो कि फर इक्जाम्पल लाइक ट्यालेन्ट राउन्ड क्वेसन आन्सर राउन्ड यो ऱ्याम्प वर्क अनि त्यो हेर्दा हेर्दा पनि आई ह्याड द्याट हुन्छ नि एउटा इन्ट्रेस्ट जाग्यो ममा सो ग्रेड 9 देखि नै आई ह्याड द्याट फिलिङ विदिन माइसेल्फ द्याट आई वान्ट टु बी इन अ पेजेन्ट्री फिल्ड अनि मैले रिसर्च गर्दा गर्दै यु नो आई वाज सोसियल मिडिया भनेको एकदमै एउटा इन्फ्लुएन्सिङ पार्ट हो नि त सो सोसियल मिडियाकै थ्रुबाट मोस्टली होइन अब हेर्दा हेर्दै यु नो बिकज मिस वर्ल्ड मिस युनिभर्सदेखि लिएर जति पनि हाम्रो बिग पेजेन्ट्सहरू छ त्यही पेजेन्ट्सहरूलाई हेर्दा हेर्दै चाहिँ आफू पनि पेजेन्टमा जान मन लाग्यो सो अब आफ्नो एज अनुसार चाहिँ वाट पेजेन्ट्स आर appropriate for me भन्ने खालको हेर्दाखेरि चाहिँ आई वाज जस्ट फिनिसिङ माई +2 अनि +2 पछि चाहिँ मैले मिस +2 भाग लिएँ त्यसपछि मिस टिन नेपालमा पनि पार्टिसिपेट भएँ एन्ड देन आफ्टर इयर्स बाई इयर्स अनि मैले चाहिँ मिस टिन अफ द युनिभर्स इन्टरनेसनल पेजेन्ट मेरो फर्स्ट टाइम थियो सो त्यो पनि अकम्प्लिस गरेँ एन्ड नाउ हियर आई एम एज डेफिनेटली सो मिस ग्ल्याम वर्ल्डलाई यहाँले इन्टरनेसनल रिप्रेजेन्ट गरिराख्दा दिस वन्ट बी यर भेरी फर्स्ट पेजेन्ट द्याट यु विल बी रिप्रेजेन्टिङ नेपाल राइट सो यु अलरेडी ह्याभ दिस एक्सपिरियन्स अफ रिप्रेजेन्टिङ नेपाल इन्टरनेसनली एन्ड हुन्छ नेपालको फ्ल्याग लिएर यहाँ बाहिर जानुभएको र पेजेन्ट गर्ल र नेपाललाई नै एउटा हुन्छ नि कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुभएको राइट सो त्यो एक्सपिरियन्स जुन मिस टिन युनिभर्सको एक्सपिरियन्स अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् That experience was like a lifetime learning experience where I had a lot of life lessons and that I didn't even expect it to be. So first I say I always about harik kurama I have like 3 dimensions of going on a path and it would say firstly learning, growing and winning. So
कुनै पनि प्रोसेसमा म हात लगाउँदाखेरि चाहिँ डेफिनेटली एउटा विनरको रूपमा त डेफिनेटली आफूलाई हुन्छ नि त्यो एउटा गोल त राख्नै पर्छ होइन बिकज यु हेभ टु बी हङ्ग्री टु ग्राब सम पोजिसन्स है सो मिस टेन अफ द युनिभर्समा जाँदाखेरि पनि आई वाज नेभर लाइक आई ओन्ली वान्ट टु रिप्रेजेन्ट माई कन्ट्री है भन्ने खालको फिलिङ त्यो मात्र थिएन कि आई ह्याड द इन्टायर फिलिङ अफ आई वान्ट टु ब्रिङ द क्राउन होम आई वान्ट टु विन सर्टेन टाइटल्स होइन सो त्यतिखेर पनि आई ह्याड अ लट अफ downfallsहरू I had lots of dilemmas के whether to go or not, whether to do this so soon or not भन्ने खालको but this is a lifetime opportunity भन्ने खालको पनि I had that feeling अनि यस्तो कुरा अब if I don't do this right now पछि चाहिँ I don't know होइन भोलि आउँछ कि आउँदैन whether nobody knows whether tomorrow is there or not भन्ने खालको so त्यतिखेर पनि हुन्छ नि I was risking myself के अनि I had हुन्छ नि अब त्यो टाइममा चाहिँ you will feel कि के कस्तो अब नेटवर्किङहरूदेखि लिएर it's very important होइन एउटा पेजेन्टमा प्रिपेयर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफूले सबै कुरालाई चाहिँ आफैले हेर्नु पर्दो रहेछ कि एट दि एन्ड बिकज जतिसुकै हेल्पर्सहरू हुनु भए पनि at the end you will only be there by yourself you will only have to stand out for yourself अनि त्यतिखेर पनि I had that courage के ट्रस्टवर्दी मान्छेहरू चाहिँ मेरो अराउन्डमा चाहिँ त्यतिको हुनुहुन्न थियो र मैले त्यतिको ट्रस्ट पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ सो इभन त्यो सिचुएसन भए पनि आई ह्याड कि आई हेभ माई फ्यामिली आई हेभ माई सेल्फ हु इज गोइङ टु मेक दिस ह्यापन नो म्याटर वाट भन्ने खालको फिलिङ भएर चाहिँ आई इन्डल्ज इन टु दिस जर्नी अनि इट वाज लाइक अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स कि आई लर्न्ड अ लट देन आई एक्सपेक्टेड Okay, so what are the things that you really learned in pageantry that you are going to utilize your pageantमा पनि of course? So I think practice and practice होइन त्यो चाहिँ मेरो एउटा थ्योरी नै भइसक्यो कि सो या एक्ज्याक्टली जे कुरामा पनि यु क्यान नट जस्ट बी होइन मोटिभेसन एउटा ठाउँमा छ तर त्यो मोटिभेसनलाई सक्सेस पार्न चाहिँ डेफिनेटली प्र्याक्टिस हेल्प्स अ लट होइन हरेक कुरामा अब इट्स नट ओन्ली अबाउट पेजेन्ट्री बट एकाडेमिक्स हेर्दाखेरि डान्स हेर्नुहोस् होइन इफ यु आर अ गुड सिङ्गर अर समथिङ द्याट only happen because you practice a lot होइन जसले अलिकति हार्ड वर्क एक्स्ट्रा पुऱ्याउँछ सो द्याट ओन्ली क्यान रिच समवेयर सो मोस्टली चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्दो रहेछ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ ओभरअल एउटा पेजेन्ट गर्ल भइसकेपछि चाहिँ ओभरअल इस्युजहरूदेखि लिएर वाट आर द थिङ्स द्याट्स ह्यापनिङ ओभर द वर्ल्ड होइन त्यो सबै कुराको थोरै नलेज चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ या एन्ड इन्डिपेन्डेन्सी इज अलवेज द की ट्रु भेरी ट्रु सो दिस इज यर फोर्थ पेजेन्ट राइट So being continuously active on pageantry because 1, 2, 3 garda you get to learn so many things on pageantry. So first pageantry you get to learn so many things. Second, third. So why pageantry time and again? Because there are many things to do. Of course, pageantry girl, you say that you are a pageantry girl and very interested on pageants. That's true. But there are many things that you can do. Represent गर्ने नेपाललाई different अरू पनि विधाहरू छन् हैन त्यसमा. So pageantry नै किन त? Pageantryमा एक्चुअली लागिसकेपछि चाहिँ आई हेभ कम अप टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट पेजेन्ट्री एक्चुली गिभ्स यु भनेर कि इट गिभ्स यु अ वाइड रेन्ज अफ प्लेटफर्म होइन वेयर आफू चलाक भयो भने चाहिँ यसबाट एकदमै बेनिफिट्स लिन चाहिँ सकिँदो रहेछ कि सो इट्स नट ओन्ली अबाउट पर्सनल ग्रोथ नम्बर वानमा चाहिँ पेजेन्ट्रीबाट पर्सनल ग्रोथ नै आउने हो द वे यु स्पिक होइन अहिले पनि द लेभल अफ स्पिकिङ द्याट आई एम ट्राइङ टु यो पनि समवेयर पेजेन्ट्रीकै बाटो हो नि त सो इफ यु डु नट प्र्याक्टिस पेजेन्ट्रीले त कति प्र्याक्टिस गराउँछ नि त सो स्टेज प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर पब्लिक स्पिकिङदेखि लिएर सोसियल नेटवर्किङहरू होइन एभ्रिथिङ पेजेन्ट्रीबाटै आउँछ आई फिल है बिङ अ पेजेन्ट गर्ल माइसेल्फ आई क्यान नट रियली डिनाई द्याट एक्ज्याक्टली सो त्यो चाहिँ आफ्नो पर्सनल पाथ भयो तर वन्स यु गेट इन्टु द पेजेन्ट्री फिल्ड होइन मैले अर्को कुरा के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि इफ यु आर अ नर्मल गर्ल अनि इफ यु आर अ पेजेन्ट गर्ल सो त्यो दुइटाको मेन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ इफ यु हेभ अ सेम माइन्डसेट होइन सो आई वान्ट टु डु दिस सो द्याट आई क्यान मेक अ पोजिटिभ इम्प्याक्ट इन अ सोसाइटी भनेर एउटा कुनै माइन्डफुल थट छ अरे सो दुइटै गर्ल्सहरूको माइन्डमा चाहिँ सेम थट छ भने उसले बोलेको र उसले बोलेकोमा चाहिँ देयर विल बी अ बिग डिफ्रेन्स के बिकज अफ द पावर अफ यर भोइस बिकज अफ द पावर अफ यर स्टेटस द्याट यु क्यारी होइन सो त्यो भएको भएर पनि आई हेभ अ ह्युज हुन्छ नि प्रोजेक्ट कमिङ अन होइन सो मैले सोचेको अनुसार चाहिँ आई स्टिल हेभ मेनी अपकमिङ थिङ्स टु बी डन अनि त्यसको लागि पनि आई निड माई भोइस टु बी रेज्ड आई निड माई भोइस टु बी हर्ड अनि त्यो भएर पनि आई रियली वान्ट to continue my journey as a pageant girl. That's really nice. So I'm not going to ask precisely what you want to do or don't share your plans on national television or something like that, but there's this thing on pageantry like you need to have some purpose, some motive that you need to achieve and give back to the society again. Exactly. So on this like aspect, you have like
experience of 4 pageants already हैन मिस ग्ल्याम पनि जोड्ने हो भने डेफिनेटली सो हरेक पेजेन्टको चाहिँ आफ्नो आफ्नो एउटा मोटो हुन्छ आफ्नो आफ्नो एउटा टार्गेट अडियन्सेस टार्गेट पिपल हुन्छ जसलाई चाहिँ गिभ ब्याक गर्ने या के गर्ने भन्ने कुराहरू सो एज अ पर्सन So what do you think, like how like good is हुन्छ नि pageant winner भइसकेपछि चाहिँ you need to donate or do something for the society, contribute to the हुन्छ नि some underprivileged people or something like that यो कुरामा कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ? So I think एउटा title holder एउटा public figure भइसकेपछि चाहिँ it's definitely your responsibility. It becomes your privilege to give something back to your society. Either it's like your compulsion or not के so it should be within you and your आफ्नो एउटा इच्छा हुनुपर्छ. So I definitely do have that. अनि 1 year ago मैले एउटा प्रोजेक्ट पनि स्टार्ट गरेको थिएँ आफ्नो मिस नेपाल 1996 को हेल्पबाट विथ कोलाबोरेसनबाट. सो द प्रोजेक्ट्स नेम इज शी सक्सेस. सेफ्टी एच स्ट्यान्ड्स फर हेल्थ एन्ड ई स्ट्यान्ड्स फर एजुकेसन. सो मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो हरेक जहिले पनिको आइडिया भनेको चाहिँ नट ओन्ली टु डिस्ट्रिब्युट मटेरियलिस्टिक थिङ्स होइन त्यो त अब टेम्पोररीली त्यो हेल्प गर्छ नि होइन सर्टेन अब भिलेजेसहरूमा गएर रुरल पिपलहरूलाई रुरल चिल्ड्रेनहरूलाई अब डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ हामीले स्टेसनरी थिङ्सदेखि लिएर हाउस होल्ड मटेरियल्सहरू. बट मेरो माइन्डमा चाहिँ अलवेज के छ भन्दा रादर देन प्रोभाइडिङ देम मटेरियलिस्टिक थिङ्स उनीहरूलाई सर्टेन ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्यो भने होइन विच विल रिमेन फर देम लाइफ लङ के. सो त्यो ट्रेनिङ्सहरू प्रोभाइड गर्यो भने चाहिँ दे क्यान डु समथिङ बेटर होइन फ्युचरमा पनि विच विल रिमेन विदिन देम नि त. सो विच क्यानट बी स्टोलन. अनि आई अलवेज ह्याड दिस अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले सेल्फ डिफेन्स आफैले सिकेको. सो एज अ मिस टिन नेपाल with my 2 fellow contestants, Sash sisters, हामीले चाहिँ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङ सिकेर एज अ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरूमा गएर द इम्पोर्टेन्स अफ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङ एन्ड हाउ बेसिक इट इज टु बी नोटिसेबल टु द स्टुडेन्ट्स आउट देयर होइन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ यो सिक्न. इट्स नट एउटा साइड कुरा होइन कि यो पनि एउटा बेसिक नलेज लाइफमा चाहिँ यु क्यान युज एक्ज्याक्टली. जसरी हाम्रो अब डान्स ट्रेनिङ्सहरू अहिले नर्मली हरेक स्कुलमा हुन्छ नि त्यसरी नै सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङलाई पनि त्यसरी नै एक्जिक्युट गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मेन्टालिटी लिएर चाहिँ हामी स्कुल्स कलेजेसहरूमा गएर सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिङ अब वी क्यान नट गिभ देम होइन मन्थ्स एन्ड मन्थ्सको ट्रेनिङ तर एटलिस्ट वी क्यान इन्फ्लुएन्स देम नि त वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ दिस होइन. अब मान्छेहरूले सेल्फ डिफेन्स त थाहा छ आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ पनि थाहा छ बट द राइट वे चाहिँ हुन्छ नि त्यो नोटिस भएको हुँदैन कि दे नो तर त्यो नोटिस भएको चाहिँ खासै हुँदैन. सो त्यही मोटिभ लिएर चाहिँ हामी गएको थियो. एन्ड गुड न्युज हामीले चाहिँ धेरै स्कुल्सहरूबाट चाहिँ हुन्छ नि एउटा पोजिटिभ रेस्पोन्स पनि पाएको थियो द्याट दे विल बी स्टार्टिङ दे विल बी इनिसिएटिङ दिस सेल्फ डिफेन्स क्लास चाहिँ स्कुल्सबाटै राख्ने भनेर. सो विच will be helping a lot in terms of safety. So अब health को कारण अब SHE मा safety भयो र health र education को term मा चाहिँ we are trying to visit to rural schools and colleges अनि त्यता पनि अब एजुकेसनको बेसिसमा लिएर हाम्रो स्कुल्सहरू लाइब्रेरिज खोल्ने त्यो पनि हाम्रो कन्सेप्ट छ विच इज रनिङ अनि अहिले टाइम पनि छ. सो वी आर स्लोली एक्जिक्युटिङ इट. ओके सो यो चाहिँ यहाँहरूकै इनिसिएसनमा भएको कामहरू भयो राइट. सो यु से द्याट अब सर्टेन टाइमको लागि मटेरियलिस्टिक थिङ दिने भन्दा पनि स्किल सिकाउन जरुरी छ भनेर. अफकोर्स लाइक अहिलेको यो एजमा लाइक अहिलेको टाइममा चाहिँ हाम्रो यङ पिपलहरू स्पेसली होइन सो स्किल नभएकै कारणले गर्दा चाहिँ जबहरू नपाउने त्यो कुराहरू एकदम भइरहेको छ. सो वाट डु थिङ्क आर द प्रब्लम्स द्याट टुडेज युथ हुन्छ नि हामीहरूले फेस गरेको हाम्रै फेलो सर्कलमा साथीहरूले फेस गरेको प्रब्लमहरू के कस्तो होला त? द बिगेस्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ आफूले पनि अलिकति इनिसिएटिभ नलिनु भएको कि जस्तो पनि मलाई कतै कतै लाग्छ. बिकज इट्स नट ओन्ली अबाउट त्यो हेरेर मात्र होइन बट आई हेभ टक टु देम आई हेभ एक्सपिरियन्स देम होइन. सो जब पाएन भन्छ अनि आइएम अनइम्प्लोइड भन्ने खालको कुरा त हुन्छ बट आफूले चाह्यो भने नथिङ क्यान स्टप यु के. तर आफूले एक्चुली चाह्यो भने द युनिभर्स विल हेल्प यु होइन. सो एउटा जब पाउन त्यति गाह्रो छ जस्तो चाहिँ मलाई नेपालमा लाग्दैन. बट इभन दो यस आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट नेपालमा अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लम धेरै नै छ तर यङ युथ्स भएर चाहिँ अलिकति घरमै बस्ने हुन्छ नि अलिकति एक्टिभ नहुनु भनेको चाहिँ आई थिङ्क समवेयर त्यो पर्सनली पनि जान्छ जस्तो लाग्छ. सो इफ यु हेभ द्याट इगरनेस होइन आफूले पनि केही स्टार्ट गर्न सकियो. सो आफूमा केही ट्यालेन्ट छ आफूमा केही स्किल्स छ विच यु वान्ट टु डेभलप होइन एन्टरप्रिन्योरसिपको स्किल्सतिर पनि आफूलाई लग्न सकियो. प्लस अब बिगिनर्सहरूले अब डाइरेक्टली पनि त एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न डेफिनेटली गाह्रो नै हुन्छ. सो त्योभन्दा पनि मोस्टली चाहिँ अब मैले के देखेको छु भन्दा स्यालेरी अलिकति पुगेन भन्छ होइन. फर इक्जाम्पल एउटा साथीको इक्जाम्पल लिनुपर्दा जस्तै कि एउटा कुनै उसलाई अफर आएको छ एउटा जब गर्नलाई एन्ड द स्यालेरी इज 12,000 रे अनि 12,000मा त कसले गर्छ बरु 12,000मा गर्ने भएको भए त नगर्दा नै बेटर त्यो भनेर चाहिँ दे ब्याक अफ के अनि दे स्टे. बट अलवेज टु रिमेम्बर द्याट समथिङ इज बेटर देन नथिङ के. एउटा
to fly, you need to stay on the ground at the suruma हैन अनि पो त base बनेर you will take a step forward and step forward. So basic step नै नलिँदाखेरि चाहिँ you cannot reach higher and you cannot expect to get a higher salary wala job अनि I think that's also a major problem. But yeah, country ko unemployment can also be the second reason. Definitely. So but growth भनेको सानो ठुलो होस्, growth को measurement पक्कै पनि हुँदैन. That's why they need to really understand that growth is a growth, be it small or big. Yeah. So you need to initiate that and start the garne person, no matter from where, no matter from how. That's very true. Coming back to pageantry again, there are many pageants happening right now in Nepal. So international franchisee भएको pageant पनि एकदमै धेरै भइरहेको छ. So why Miss Glam World नै? Because there are many other pageants as well. Exactly. So अरु पनि pageants हरु there are lots of हैन मैले हेरेको अनुसार but why Miss Glam World भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो firstly एरिना दिदी जानुभएको थियो Miss Glam World मा and she secured top 6 position अनि फेरि पनि आइशा दिदी जानुभयो अनि first runner up जितेर आउनुभयो हैन. So I thought अब pageant is a business के normally भन्नु पर्दा at the end of the day exactly at the end of the day somewhere हैन it's not only business but somewhere it has a part holding a business sector हैन. So अब हामीले मोस्टली चाहिँ हामी डिमोटिभेट हुने भनेको चाहिँ अब प्याजन्ट बिजनेस हो अनि प्याजन्टमा अब स्पोन्सर्सहरू लाग्छ हैन एभ्रिथिङ इज जोस् अब आफन्त अर एउटा हुन्छ नि रेप्युटेड अलिकति डेभलप्ड कन्ट्रीलाई मात्र अगाडि राख्ने भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट भएको भएर मोस्ट अफ द गर्ल्स ब्याक अफ जस्ट बिकज हामीलाई जिताउने नै होइन जतिसुकै मेहनत गरे पनि हामीलाई यु नो क्राउन होल्डर बनाउने होइन भन्ने खालको मेन्टालिटी छ. बट हाम्रो यो मिस ग्ल्याम वर्ल्ड प्रुभड to be fair just because अब नेपालबाट त त्यस्तो विधि एक्सपेक्ट गर्न मिल्दैन just in case of sponsorships हरु के अब नेपालबाट हुन्छ नि हामीले त्यो लेभलको उनीहरुको लेभल मिट गर्ने खालको अब स्पोन्सरशिप्स हरु देखि लिएर सबै कुरा त हामीले प्रोवाइड गर्दैन. बट वाइ नेपाललाई विनर बनायो त हैन नेपाललाई फर्स्ट रनर अप पनि किन बनायो त भन्ने क्वेशन छ. जस्ट बिकज हाम्रो जुन पनि रिप्रेजेन्टेटिभ जानुभयो उहाँले आफ्नो यु नो क्यापेबिलिटीलाई शो गर्नुभयो र फेयर लाग्यो हैन. सो मोस्टली why Miss Glam World भन्दाखेरि I felt it really fair अनि त्यही भएर पनि प्लस यसको बेनिफिट्स त obviously छँदैछ the opportunities that it's providing हैन एउटा huge स्केलमा all across the globe जति पनि facilitiesहरु or opportunitiesहरु provide गरिरहेछ. I am really you know amazed by it. So yeah. So you did your proper research to be on the pageant as well. Yeah, exactly. Okay. So besides this, but definitely you say that pageantry is not a short-term goal; it's a long-term goal. So, भनेपछि you do have plans to participate pageant in next year, coming years, Pani. Yeah, exactly. I do. Okay, that's really nice. So moving on, we do have this segment named Too Glam to Give Damn on our show, where I'll be asking you a few questions regarding pageantry and some personal questions as well. Yeah, all right. So my first question for you would be, what do you want to be when you grow up? Like बच्चा हुने बेलामा यहाँ ठुलो भएपछि के बन्छु भन्ने लाग्थ्यो? I always wanted to start up my own business अनि बच्चा बेला भन्दा पनि when I was like 6 or 7th को ग्रेड तिर हुँदाखेरि चाहिँ I always wanted हुन्छ नि अब हामीले सोशल स्टडीजहरुमा जति पनि पढ्थ्यो we would learn that the country is facing a lot of unemployment problem हैन त्यसको कारणले चाहिँ financial burdenहरु economic crisisहरु आइराको छ. So I always wanted to start my own thing अनि I wanted to provide the employment opportunities to people हैन along with me. अनि so अहिले पनि मेरो त्यही नै कन्सेप्ट छ. बच्चादेखि नै जुन ड्रीम लिएर आइराको थिएँ मैले अहिलेसम्म पनि I have not changed it. Now I want to become a fashion model. I want to become an MC. But along with that, never to forget, I always have that plan of starting a new business where I'll be providing a lot of employment opportunities to youths mainly, so that अहिले जति पनि youthsहरुले problem face गरिराख्नु भएको छ, जति पनि financially उहाँहरु stable हुनु भएको छैन. So financial instability भन्न बित्तिकै mental instability मा पनि कतै न कतै connect भइन्छ के. So if you are not financially stable, आफ्नो हुन्छ नि mental health देखि लिएर everything ruins के. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त्यो effectiveness of young youths are not as expected. So yeah, unemployment problem लाई eradicate गर्ने आफ्नो कोशिश चाहिँ एकदमै minimize गर्ने. Exactly. As much as I can. That's really in nice. In the future, yeah, definitely. Okay. So what are your greatest strengths and your weaknesses as well? All right. I think my greatest strength has always become an independency that I carry. किनकि एउटा confident भएर, independent भएर कतै जान सक्यो भने चाहिँ you won't be, you know, feeling down
हैन सो हरेक कुरा गर्नलाई चाहिँ एउटा आँट हुनुपर्छ कि नो म्याटर हाउ ट्यालेन्टेड यु आर नो म्याटर हाउ हार्ड वर्किङ यु आर घरमा आफूले लुकी हुन्छ नि आफ्नो सेल्फ अलोन टाइममा जति पनि आफूले मेहनत गरे पनि एट द एन्ड वाट म्याटर्स इज हाउ यु सो अप होइन हाउ यु मेक योर सेल्फ स्ट्यान्ड बाई इन फ्रन्ट अफ पिपल इन फ्रन्ट अफ योर सेल्फ हाउ यु टेक योर सेल्फ फर होइन सो एउटा इन्डिपेन्डेन्सीको फिचर चाहिँ आई लभ अबाउट माइसेल्फ अनि टकिङ अबाउट ग्रेटेस्ट विकनेस आई वुड से आई ट्रस्ट पिपल a lot easily ekdamai which I don't want to and because of that I even hurt myself as well so trusting people don't do it at some point matra haina ki धेरै जस्तो केसेसहरुमा चाहिँ when you trust people easily and when you trust people frequently हैन एउटै मान्छेलाई frequently trust गर्दाखेरि चाहिँ at the end you hurt yourself अनि मैले चाहिँ त्यो धेरै नै भोगेको छु so yeah I think it's my weakness okay so you are working on it as well yeah exactly I should and I am okay so 3 adjectives that best describe you kind hardworking and definitely confident okay so your favorite thing on your wardrobe right now particularly a gown yeah that's it okay so how obsessed are you with TV shows and like series haru katika हेर्नुहुन्छ so actually I don't want to say this but I'm not that obsessed with watching shows but I'm really obsessed with reading books okay so I think, yeah. so let's switch this question this way so what is your recent read my recently read is The Power of Positive Thinking okay that's really nice book I read it as well so what are some qualities to be an influential leader because you were saying that so I love leading I know अलिकति त्यो कुरामा फोकस भइरहेको छु पनि भन्नुहुन्थ्यो नि so what do you think are the qualities yeah so the major quality that you know to become a leader the ekdamai major quality bhaneko chai to become kind jasto लाग्छ मलाई अहिलेको सिचुएसनमा because we are facing humanitarian crisis हैन so people in case of in the process of chasing for a luxurious life they have somehow forgotten what humanity is so harek kurama pani they don't care about anyone ani just afno you know trying to hurt people so त्यो भयो भने चाहिँ I think somewhere you know we are lacking behind जस्तो पनि मलाई feel हुन्छ so you know all of us are facing the same struggles and not same all of us are facing everyone's struggles we are having our own battles so त्यो process मा चाहिँ somewhere we need a little bit of you know kindness from each other you know अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ being empathetic so being able to understand each other's feeling and being able to heal yourself as well as to heal others is the most attractive thing that I feel so what are like 2 names like a favorite one male one female from pageantry female girl from a pageant field would be always Shrinkhala Khatiwada because I love the way she speaks I love her mentality male चाहिँ भन्न सकिएन मैले there's so many people doing good male pageant yeah they are doing good but ठ्याक्क झट्ट चाहिँ I couldn't अहिले okay so what goal are you currently trying to accomplish yeah this Miss Glam World Nepal I'm अहिलेको main focus भनेको चाहिँ Miss Glam मै छ अहिले and I am preparing my best to win not only to represent but taking all the ways together taking all the hopes all the dreams all the efforts together I'm trying my level best we are really hoping to have that crown on our home as well thank you so much so if you could meet any person from history who would it be and why from the history yeah let me think about it so you need to go back to your history books and like I think I really want to meet Mahatma Gandhi let's talk about things all over the world because the words you know that he has said wahako harek huncha ni life lessons haru chai it's very valuable to mostly to the present generation ko lagi so I think I would meet Mahatma Gandhi okay so what do you have yet to gain from pageantry because you have learned so many things from pageantry since you have like lots of experience on pageant as well तर अझ पनि सिक्न बाँकी धेरै कुराहरू छ त्यसमध्ये के कुराहरू होला जुन चाहिँ यहाँले अझ सिक्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ अहिलेको स्टेटस यहाँको अहिलेको करेन्ट माइन्ड अनुसार या सो एउटा प्यासन गर्ल भइसकेपछि चाहिँ आई फिल लाइक the responsibility is upon my shoulders so societal issues haru jati pani cha so I really want my best to try to eradicate it try to minimize it as much as I can tara kun process you know because it is really hard tyo level ma jana lai so societal issues haru lai bujhna man cha societal problems haru lai chai बुझेर कसरी के हुन्छ इम्प्लिमेन्ट चाहिँ मलाई एकदमै गर्न मन छ एन्ड आई होप द्याट आई विल बी डुइङ इट फर नट जस्ट माई सोसाइटी नट जस्ट माई कन्ट्री बट अक्रस द वर्ल्ड एन्ड आई होप द्याट यु नो वाट एभर आई हेभ सेड आई होप द्याट आई विल मेक इट सम डे
Very soon, maybe. So, are you a morning person or a night owl? Always a morning person because I Okay. will have to wake up Yeah. even though I want to or not. Okay. So, what do you do on your free times? I generally read books. I mostly spend time with my family because most of the time I am events or so you know I work. I have my college on, and in free time as I sit with my mom, I gossip, I tell her everything that's happening in my life, and that is my healing power. So with that, we concluded this round, and you Okay, tried to yeah, answer sure. every question very nicely as well. Moving on, अब pageant के कुरा गरौँ हैन pageant को pros and cons हरू पनि छ so as international represent गर्न जाँदा त you need to take care of a lot of things हैन so Exactly. people says that pageants are very expensive, you need to take care of your clothes, your like tickets and all हुन्छ नि त्यहाँ गइसकेपछि how do you like represent yourself and represent your country so यो कुराहरुमा चाहिँ as a pageant girl what do you have to say? So एउटा कुनै journeyमा आफू लागेपछि चाहिँ definitely it becomes your responsibility as you said financially पनि yes the financial burden is there but I feel like it's not that you are spending on it but I think it's a good investment okay? It's an investment for your life, it's a once in a lifetime opportunity हैन so actually invest गरेर if you are getting all the access, if you are getting all the opportunities to push yourself forward भने why not जस्तो लाग्छ मलाई so yeah you need to be prepared for this financial state as well अनि मैले पनि त्यो गरेको थिएँ so I cannot say कि अब finance strong नभए पनि you can get into it भन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ at least यो टाइममा चाहिँ so yeah त्यो चाहिँ आफूले पनि अलिकति म्यानेज चाहिँ गर्नुपर्छ. Okay, that's nice. So with that, we concluded this like everything like Ajuku show pani, and it's great having you here today. Best wishes for your Miss Glam journey, and as I said earlier, we're really hoping to have that Miss Glam world crown on Nepal soon. I know, so this like all the best, and I hope you prepare well. After train garera to beat the entire all contestant haruba pani stand out hune garine, you will go that. I really believe that as well. It was lovely having you here today. Yeah, it was lovely talking to you after so long. Yeah, thank you so much. All right, thank you so much, The Glam Show. With that amazing conversation with Miss Glam World Nepal 2024, Pratikshya Dangol, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np and also on our YouTube channel. This is Rojika and the team signing off for today. I'll see you next week at the same time. Till then, take care, bye-bye, and also keep watching NTV Plus.